नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 20 तारिख शनिवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर आसंता वर्षरू विद्यालय गुरु दिवस अबा शिशु दिवस पालन हेबनी। सेही दिन पिला माने विद्यालय को आसिबे। अन्य दिन परे पाठ पढ़ा मध्य हेबो। विद्यालय कौनसी स्वतंत्र कार्यक्रम कराजिबो नाही। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशकଙ୍କ कार्यालय तरफରୁ 2026 वार्षिक छुट्टी तालिकार यह स्पष्ट होईछि। 2026 वर्षरे मोट 82टी छुट्टी दिवस एवं 6टी पालनीय दिवस रहिछि। सेथिरु गुरु एवं शिशु दिवस को बाद दिया जाइछि। सेप्टेम्बर 5 तारिख भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णनଙ୍କ जन्म दिवस को गुरु दिवस एवं नवेम्बर 14 भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूଙ୍କ जन्मदिन को शिशु दिवस भावे पालन करा जाय। तेबे गुरु दिवस एवं शिशु दिवस पालन न होबाकु नै विरोधर स्वर उठिछि। निष्पत्ति को नै छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री एवं अभिभावकଙ୍କ महलरे आलोचनार विषय पाल्टिछि। दर्शक बंधु प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर गुडी को जानिबा को चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु एवं आपनक मतामत कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर ओडिशा को शिल्प समृद्ध करिया पई पुंजी जोगाड़े लागिछंती मुख्यमंत्री। हैदराबाद रे ओडिशार विकास पई नक्शा प्रस्तुत करिसंती मोहन सरकार। सेठारे अनुष्ठित ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट रे निवेशकଙ୍କ सह बड़ डील करिसंती ओडिशा सरकार। निवेश सम्मेलन रे 13टी कंपनी सह 27,650 कोटी टंकार बुझामण पत्र स्वाक्षर होईछि। या द्वारा राज्य रे आनुमानिक 15,905 चाकरी सृष्टि हेबो। या व्यतीत 39,131 कोटी टंकार निवेश पई प्रस्ताव आसीछि, जहा 40,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिवार संभावना रहिछि। राज्य सरकारଙ୍କ द्वारा आयोजित 2 दिनिया निवेश सम्मेलन रे निवेशक माननकु आकृष्ट करिबाकु चेष्टा करिसंती ओडिशा अधिकारी। विशेष करी औषध निर्माण चिकित्सा उपकरण नवीकरणीय शक्ति उपकरण टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी एवं डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश पई आग्रह प्रकाश करिसंती निवेशक। परवर्ती खबर जमी जमा संबंधी दीर्घ दिनर मामला को ह्रास करिया पई ओडिशा राजस्व विभाग एक बड़ प्रशासनिक संस्कार आनिछि। पुराना पंजीकृत विक्रय दलील आधार रे जमीर म्यूटेशन को अनुमोदन करिया पई तहसीलदार माननकु क्षमता प्रदान करा जाइछि। गत गुरुवार राजस्व विभाग ओडिशा सर्वे एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 अनुसार एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी करिछि। एही पदक्षेप फल जमी मालिक माने रिविजनल कोर्ट किंबा राजस्व बोर्ड को न जाई सीधा सड़क तहसील कार्यालय रे रेकर्ड संशोधन करि। परवर्ती खबर पुणी थरे प्रमाणित होईछि जनता ही सबुठारु शक्तिशाली। जन असंतोष बढ़िबारो राज्य रे सरकार बदलिथिला। भुसुड़ी पड़िथिला बिजेडी रो दीर्घ 24 वर्षर गड़। एकथा को जनतांको ठारो बेस भलो भाबरे जानिछंती नेता। तेणु विधायकଙ୍କ दरमा भत्ता 3 गुणा वृद्धि को नै लोकଙ୍କ भितरे असंतोष बढ़ुथुवा बेले प्रशमित करिवा पई शासक दल परे नरमिछंती विरोधी दलर नेता। विधानसभा रे बिल को समर्थन करथिले भी यूटर्न नै दरमा एवं भत्ता वृद्धि निष्पत्तिर पुनर्विचार करिवा पई बीजेडी विधायक माने दाबी करिसंती। कांग्रेस विधायक माने भी एही प्रसंग रे आलोचना करी निष्पत्ति नेबे बोली कहिसंती। परवर्ती खबर जनसाधारण हित निमंते सरकारी कार्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई रो व्यवहार निमंते ओडिशा सरकार अनेक योजना रखिथिबा सूचना दैछंती। स्वास्थ्य परिवार कल्याण वैद्युतिक सूचना प्रजुक्ति विद्या और संसदीय व्यापार मंत्री डॉक्टर मोहालिंग। ओडिशार विभिन्न क्षेत्र रे एआई व्यवहार नै आमर योजना रहिछि। राज्य सरकार 41टी विभाग रे एही प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार कराजियो बोली कहिसंती डॉक्टर मोहालिंग। परवर्ती खबर राज्य रे बढ़ी चलिछि गण दुष्कर्म मामला। धौली लज्जा को गोटे सप्ताह होई नथिया बेले राउरकेला रे पुणी लज्जा खबर सामना को आसीछि। 13 वर्षीय नाबालिकांकु दुष्कर्म अभियोग होईछि। वीरमित्रपुर अंचल रे घटिछि एपरी घटना रे अभियुक्त कुलदीप हासदा को गिरफ्त करा जाइछि। गिरफ्त परे अभियुक्त को कोर्ट चालाण करछि पुलिस। राज्य रे नारी केते सुरक्षित से नहीं उठिछि प्रश्न। कारण एही किछि दिन तळे धौली गणदुष्कर्म घटना सारा राज्य रे चांचल्य खेलाई देइछि।
পরবর্তী খবর আহার কেন্দ্রে খাইবা দেখি রাগিগলে নগর উন্নয়ন মন্ত্রী কোরাপুট সুনাবেড়ারে খাদ্য গুণবত্তাକୁ ନେଇ রাগিলে নিজে খাই আহারর মান যাଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଲମାରେ ଡାଲି କି ପରିବା ନଥିବା କହି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ ନହେଲେ ୟା ପରେ ବାତିଲ କରିବି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଂସାରେ ଜଳୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଛାତ୍ରନେତା ଉସ୍ମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ବାଂଲାଦେଶ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଛାତ୍ରନେତା ଉସ୍ମାନ ହାଦି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶକୁ ମିଶାଇ ହାଦି ଫେସବୁକରେ ଗ୍ରେଟର ବାଂଲାଦେଶ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମ୍ୟାପ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଉନ୍ ଡର ଲିଏନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ କାଉନସିଲ ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଉର୍ସୁଲା ଏବଂ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଓ କସ୍ମେଟିକ୍ କ୍ଲିନିକର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ଲିନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜ ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏହି କ୍ଲିନିକର ଉଦ୍ଘାଟନ ଖ୍ୟାତନାମା ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀ ହରିହର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାରତରେ ବେଟିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଶେଷ କରି ମହାଦେବ ବେଟିଂ ଆପ୍ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଇଡିର ଟିମ୍ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବାକୁ ଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ରବିନ ଉଥାପା ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଡି ଦ୍ୱାରା ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏଥିସହିତ ଉର୍ବଶୀ ରାଉତଲା ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କୁଶ ହଜାରା ଏବଂ ନେହା ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ କି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପରଦିନ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମକିମ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯିବ ସୂଚନା ହେଲେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେବେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା ବୋଲି ଉଭୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ କଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ କଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି ଓ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ କଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଉସୀ ହୋଇ ରହିଥାଉ ମା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସରକାରୀ ଔଷଧ ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଡିଏମଓ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ 2 ଏନ୍ଏମ୍ ରେମୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନ କୁଳିଗାଁ ଏନ୍ଏମ୍ ତନୁସ୍ମିତା ନାୟକ ଏବଂ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଏନ୍ଏମ୍ କବିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଖିଲାପ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଅବଧି ସରିନଥିବା ଔଷଧ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ କି 2 ପ୍ୟାକେଟ ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ପ୍ୟାକେଟ ସରକାରୀ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ 50 ml ର ସିରପ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦିଆଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଏନ୍ଏମ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ସିଡିପିଓ ମୀନା ପାତ୍ର 2021 ମସିହାରେ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି
କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବତନ ସିଡିପିଓ ପାତ୍ରଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇବା ସହ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବକେୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ତମାମ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଚା ପିଉଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।